مخالفت نہیں ہوتی تو خدمت فالدار نہیں ہوتی، اگر مخالفت ہوتی ہے تو خدمت فالدار ہوتی ہے۔ یسوع کی بھی مخالفت کی گئی، آج بھی ہوتی ہے۔ جتنی ہماری مخالفت لوگ کریں گے خدا ہمیں آگے لے کر چلے گا۔ پڑھیں بیٹے آگے بیٹے۔ اور یہ جگہ دیکھو، آؤ یہ جگہ دیکھو خداوند پڑا تھا، جس جگہ پر خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اپنے شاگردوں سے کہو، اپنے شاگردوں سے کہو، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، اور وہ تم سے پہلے لکھا ہے کہ گلیل کو جاتا ہے۔ شکریہ بیٹی ذرا کلام مقدس میں لکھا کہ دیکھو وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے اور تم سے پہلے وہ گلیل کو جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے 3 دن عالم روا میں بھی منادی کی ہے، اور سب سے پہلے یسوع مسیح جب قبر میں سے جی اٹھے تو اپنے شاگردوں پر بھی اظہار ہوتے ہیں، جو شاگرد اس کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، ان کے ساتھ معجزات کو دیکھتے تھے، یسوع مسیح ان کے اوپر بھی اظہار ہوتے ہیں۔ 40 دن خداوند یسوع مسیح آسمان پر نہیں گئے اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، خدمت گزاری کا کام کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد پھر وہ آسمان پر گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ نکالے لوکا کی انجیل بھی اور اس کا 25واں باب اور اس کی بھی 27واں باب، بلکہ اس کی بھی ہم چاند آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 24 باب ہے اور اس کی بھی چاند آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ پہلی آیت، ہاں جی۔ سبت کے دن انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن اور صبح سویرے ہی خوشبودار چیزوں کو لے کر جو تیار کی تھی اور لے کر قبر پر آئی، اور پتھر کو قبر میں سے لڑکا ہوا پایا۔ جب اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہ پائی، ایسا ہوا جب وہ بہت پریشان تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے اور ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئی تو اپنے سر زمین پر جھکائے اور انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اور وہ یہاں نہیں بلکہ لکھا کہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ شکریہ بیٹی ذرا کلام مقدس میں لکھا کہ ابن آدم ضرور ہے کہ مصلوب ہو۔ پطرس کے خاتمے میں لکھا کہ وہ ہمارے لیے گہر کیا گیا، کچلا گیا، مارا گیا، تاکہ اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے شفا پائی ہے۔ ہمارے ساتھ نکالے یسایہ کی کتاب، جو اپنے آپ کو خداوند کے زور میں نہیں لاتے، خدا ان کے بارے میں اور ان کی عیدوں سے خدا کیا خوش ہوتا ہے۔ یسایہ کی کتاب 1 باب اور اس کی 12 آیت سے شروع کریں گے۔ خدا کا کلام 4-5 آیتیں پڑھیں گے، 10-12 منٹ کے بعد اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو خدا کی سپورٹ کریں گے۔ یسایہ کی کتاب 1 باب اور اس کی 12 آیت سے، اور جب تم میرے حضور آ کر میرے حضور میں آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو، کون تم سے یہ چاہتا ہے میری بارگاہوں کو روندو، آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا،
नफरत बहूर से लिखा है कि मुझे नफरत है नए चांद और सफर नए चांद और सफर और ईदी जुमाए से भी और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ मुझ में बरकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। ईद की बर्दाश्त नहीं। शुक्रिया बेटे। जरा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम उसको कबूल नहीं करते तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बरकरदारी के सिवा मुझको ईदों नए चांदों से और तुम्हारी ईदों से नफरत है। खुदा खुश होता है। खुदा आज भी मेरे बहनों और भाइयों सादक पुरुषों से, खुदा सादक लोगों से, खुदा रास्तबाज लोगों से इतना खुश है कि जब रुए जमीन पर एक इंसान तौबा करता है और पानी का बपतिस्मा लेता है तो लाखों हजारों करोड़ों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। खुदा ऐसी ईदों से खुश होता नहीं होता। अगर उसको कबूल करके उसकी बारगाह में आएंगे तो वो खुश होगा, हमें शांति देगा, घरों के अंदर खुशहाली आएगी। बड़े बेटे आगे भी। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों, तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत, तुम्हारी मुकर्रा ईदों से लिखा है कि नफरत है। ये मैं नहीं कहता बल्कि लश्करों का खुदा कहता है कि मुझे तुम्हारे नए चांदों और मकरू ईदों से नफरत है। क्यों खुदा ये बातें कहता है मेरे बहनों और भाइयों? आगे कुछ और भी बातें हैं जो हमारे लिए हैं, आपके लिए है। रुए जमीन पर जितने लोग उसको सुनते हैं उनके लिए है। पढ़े बेटे आगे। वो मुझ पर बार है और वो मुझ पर बार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनकी लिखा है कि बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकता? इसलिए कि जो इंसान तौबा नहीं करते, जो उसको कबूल नहीं करते। हमें ये नहीं पता कि चंद मिनट में यहाँ मजबे पर हो, अपने घर जाऊं, शहर जाऊं, कोई एक्सीडेंट हो, खुदावन मुझे अपने पास बुला ले, वक्त ही ना मिले। क्योंकि लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। उसको कबूल करना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था कि कुछ लोग अपनी अपनी चारपाइयों में जैसे हमारा हाथ हिल रहा है, काम रहा है, इसी तरह बीमारियों में कांपते हैं, तौबा नहीं करते। अगर इंसान तौबा करके उसकी डेथ हो जाती है, वो तौबा करके पानी का बपतिस्मा नहीं भी लिया, उसको कबूल कर लेता है तो हमारा ईमान है कि उसका नाम किताब मुकद्दस में लिखा जाता है। पढ़े बेटे आगे भी। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, जब लिखा है कि तुम अपने हाथ फैलाओगे, मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। और लिखा कि जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं ना सुनूंगा। मैं ना सुनूंगा। शुक्रिया बेटे। इधर लिखा है कि जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। सुबह सबसे बड़ी जहालत हमारे माशरे में, मुल्क पाकिस्तान के अंदर ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, ये बात पाई जाती है। नौजवान बच्चे, बेटियां, बेटे, हमारी कुछ बहनें आज के 10 साल पीछे अपने बच्चों को जगाती थी, अपने शोहरों को बेदार करती थी, लेकिन वो सुबह शोहर